اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ابھی آف ایئر بھی بات کر رہے تھے تو آن ایئر بھی ہم اس کا خلاصہ ذرا کریں. بیسکلی ہم یہ پہلے تو یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کیونکہ ظاہر آسٹریلیا میں بھی ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ لوگوں کی برانچز بھی ہیں، آپ لوگ چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، تو وہاں اور یہاں ایستھیٹک کے مطلب ایستھیٹک کا کام چینج ہے، ڈفرینٹ ہے. میں چاہوں گی ذرا ہم ڈفرینشیٹ کریں گے کہ پاکستان میں اور باہر ممالک میں جو ہے وہ ایستھیٹک کو کیا پروسیس ہے، وہ کیا نام دیا جاتا ہے؟ یہ نام تو ایک ہی ہے لیکن کانسیپٹ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے کہ ہم یہاں پہ اپنی اسکن کے لیے اتنے ویل کانشیس نہیں ہیں، ہم نہیں سوچتے نہیں ہیں. لیکن باہر جو ہے نا وہ بہت زیادہ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کچھ کریزی یا اوور کانشیس بھی ہیں. ان کے اگر چہرے پہ اسپیشلی جو گرلز ہوتی ہیں تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے تو وہ پھر ان کا سب کچھ سمجھیں، وہ سمجھتی ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا. یہاں تو ہمارے ہاں کیونکہ جو نارمل ادر ڈیزیزز ہیں، دیکھیں ایک ہے ڈیزیزز کہ اگر ہمیں ڈیزیز ہے، ہمیں سر میں درد ہے تو ہم کیا اسکن کے بارے میں سوچیں گے؟ ہمیں پیٹ میں درد ہے، ہمیں کمائی کی لگی ہوئی ہے، ہمیں پانی کی لگی ہوئی ہے، لائٹ کی لگی ہوئی ہے، یعنی یہاں پہ اتنے پرابلمز ہیں کہ ہم جو نیکسٹ اسٹیپ والی چیزیں یا جس کو ہم کہتے ہیں کٹنگ ایج والی چیزیں کہ ہمیں فیوچر میں اس قسم کی چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہے. اس کا سمپل میں آپ کو بتا دوں کہ ہم یعنی یہ ہے کہ ہم کچھ چیز ایڈ کر رہے ہیں اپنی باڈی میں. چلیں اگر ہمارے بال نکل گئے یا ہماری اسکن پہ کچھ ہو گیا یا نہیں بھی ہوا، ہم مور بیوٹیفل ہونا تب چاہیں گے جب ہمارے اور جو ہے پرابلمز نہ ہوں. تو باہر کیونکہ وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں تو وہ صرف اسکن پہ فوکس ہوتا ہے، یہ زیادہ تر اسکن پہ، بیوٹی پہ، اس پہ زیادہ. ہمارے یہاں دیکھیں بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے لیکن کوئی سن اسکرین نہیں لگاتا. وہاں پہ دھوپ بھی نہیں ہے لیکن ایسا کوئی بھی مین یا فیمیل آپ کو نہیں ملیں گی جو سن اسکرین کے بغیر باہر جائے. یہاں پہ ہر دیکھیں نا، جتنے بھی آپ لوگ دیکھیں ان کی اسکن برن ہے، پگمنٹیشن ہے، لیکن وہ نہیں سوچتے ہیں، کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، یا پتہ تو ہوتا ہے لیکن they don't have the time, they have lot of the other problems as well. سو یہ تھوڑا ٹرینڈ ہے. اب جیسے یہاں پہ ہم نے سمجھیں کہ اب لاسٹ ویک ہی ہم نے سٹارٹ کی تھی تو ہم نے لاسٹ ویک ہم نے 2 days چلائے تھے. اس میں ہمارے 20 آئے تھے یعنی پیشنٹ. ہم نے اپوائنٹمنٹ ہی تقریباً 20 کو دی تھی، 10 رکھے تھے پورے دن میں. تو 20 میں سے اب ہمارے ہاں جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ ہے ایک تو فیس کی کرتے ہیں بایو مائکرو نیڈلنگ، جو پاکستان میں کوئی نہیں کرتا، فقط ہم نے انٹروڈیوس یہاں پہ کی ہے فرسٹ. بایو مائکرو نیڈلنگ، یس. یہاں پہ مائکرو نیڈلنگ ہوتی ہے ہاں، لیکن وہ اس کو کیوں مائکرو نیڈلنگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. یہاں پر نہیں، پوری دنیا میں مائکرو نیڈلنگ کرتا ہے کیونکہ مائکرو کا مطلب ہے which you cannot see. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں مائکرو نیڈلنگ میں آپ جو ہے وہ ہاں وہ تو نیڈلز لگتی ہیں باقاعدہ. تو کیوں اس کو مائکرو نیڈلنگ کرتے ہیں؟ اب یہ ٹرم ہو گیا ہے آل اوور دا ورلڈ. ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے، بایو مائکرو نیڈلنگ. اب ہماری جو نیڈلز ہیں وہ ہم 15 منٹس میں 5 ملین ہم نیڈلز جو ہے وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں صرف یعنی مساج سے. 5 ملین جو ہے وہ نیڈل چلی جاتی ہے وداؤٹ اینی فیلنگ، نو پین، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، آپ کو فیل ہی نہیں. آپ 15 منٹ کے بعد باہر چلے جائیں، آپ دیکھیں آپ کے فیس پہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا وہ جو نیڈلز ہیں ہم دکھاتے ہیں سب کو کہ دیکھیں یہ نیڈلز جو ہیں وہ پاؤڈر کے فارم میں ہوتی ہے، لیکن جب آپ مائکروسکوپ میں دیکھیں گی تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی نیڈلز ہوتی ہیں جو آپ کو فیل نہیں ہوں گی. ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ مائکروسکوپ میں یہ اتنی نیڈلز ہیں. ان کو ہم جو ہے وہ ہمارے اپنے سیل سے اور ہمارے پاس جو اور ٹوٹلی ہربل ہر چیزیں ہوتی ہیں نان سینسیٹیو یعنی الرجک نہیں ہوتی ہیں، ان سے ہم اس کو اسٹک کر کے وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں. اور جب وہ ہمارے چہرے میں انجیکٹ ہو جاتی ہیں تو ودن 3 days آپ کی جو اسکن ہے وہ پیل آف ہوتی ہے. جو آپ فیل کریں گے، دیکھیں گی کہ ہماری جو یہ اولڈ اسکن ہے وہ نکل رہی ہے اور اندر سے جو ہے وہ نیو اسکن آپ کی ایرپٹ ہوتی ہے. اور وہ نان انویسو ہے. یس. اس کو ہم نے کیونکہ باہر جو ہے نا، یہاں پر ایز اے میں ڈاکٹر میں تو کر سکتا ہوں انویسو نان انویسو، لیکن باہر ہمیں انویسو چیزیں کرنے کے لیے جیسے آسٹریلیا ہے یا ایون دبئی بھی ہے تو انویسو چیزیں کرنے کے لیے ایک بہت لمبا سا پروسیس ہے لائسنسنگ کے لیے. کیونکہ ایون میں ڈاکٹر ہوں، میں آسٹریلین، میرے پاس آسٹریلین ڈگریز ہیں تو لیکن ہمیں ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے.
यहाँ पर भी इन्वेसिव चीजों के लिए करना पड़ता है सब चीजें, यहाँ पर भी वही लाइसेंसिंग सब चीजें हैं, लेकिन नॉन इन्वेसिव के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, ना दुबई में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना हमने, क्योंकि आप इन्वेसिव कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो कहते हैं दिस जस्ट लाइक द कॉस्मेटिक, एग्जैक्टली, ये तो उस कॉस्मेटिक में आ जाते हैं, बट दैट्स नॉट कॉस्मेटिक, वो बाकायदा जो है उसकी एक साइंटिफिक जो है वो चीजें हैं। तो ये है फेस की। और दूसरी हम करते हैं वही हम जो है वो मेसोथेरेपी विथ आवर ओन सेल, हम हेयर की भी करते हैं। और थर्ड जो है वो मेंस हेल्थ है, उसका भी हम जो है वो उसी अपने हमारे सेल से ही करते हैं। तो वही मैं आपने पूछा ट्रेंड क्या है, तो हमने 20 पेशेंट देखे थे, 20 पेशेंट में से सिर्फ 2 पेशेंट थे जो हमने देखे जो फेस के लिए आए थी, वो कुछ सेलिब्रिटीज थी, क्योंकि they were more conscious about their face. Exactly. तो इवन वो हो सकता है वो परेशान हो, उनको और परेशानियां होंगी, लेकिन बिकॉज they were conscious about the face, तो वो 2 आई थी हमारे पास फेस के लिए, और 2 जो थे जो तो वो हेयर के बारे में आए थे, तो ये 4 हो गए। तो तकरीबन 15 या 16 पेशेंट्स थे, वो सब मेंस हेल्थ के थे। वो अब मेंस हेल्थ जो है वो फिर डिजीज में आ जाता है। मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे ट्रेंड हमारा ब्यूटी की तरफ कम और हमारी अपनी जो डिजीज अब एक है। अब वो एक ऐसा जो है वो यहाँ पे आप देखें कि आपने शायद सुना भी होगा कि पाकिस्तान में जो डायबिटीज है वो पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 कंट्री हो गया है, क्योंकि 30% पॉपुलेशन को डायबिटीज है, 32% को। तो अब वो डायबिटीज को देखे या अपने फेस को देखे? अब डायबिटीज होगा, आगे उसका आधे को तो ब्लड प्रेशर भी होगा, बिल्कुल, फिर उसके जो है ना वो, अब डायबिटीज से आपको पता है उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फिर आई का भी उसके पास प्रॉब्लम होगा, किडनी का भी होगा, सब चीजें होंगी। तो वो उस सारी चीजों को मैनेज करें, अपने फेस को, ब्यूटी को मैनेज करें। तो वो अब वो सिर्फ डिजीज को देखते रहते हैं यहाँ पे कि भाई मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो हेल्थ की तरफ कम जाते हैं। तो जो मेंस हेल्थ है ना वो डिजीज में आ रहा है, समझेंगे कि वो समझते हैं कि वी आर अनफिट, वी हैव टू बी फिट। अब वहां पे ये चीजें नहीं है, वहां हमारे पास अगर 20 पेशेंट हो तो आप इनको कैसे हैं कि 14 to 15 जो है वो फेस के होते हैं। अब वहां पे जो यहाँ पर भी अभी क्योंकि इतना बहुत ज्यादा हमारी बात जो है वो फैली नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा फैली है, तो इवन दुबई में भी। तो वहां पर जो एस्थेटिक का काम करते हैं काफी सालों से, दे आर वरीड अबाउट इट, क्योंकि वो तो आपको हर अब मिलाजमा के लिए, पिगमेंटेशन के लिए आप अलग थेरापी देंगे, फिलर देंगे, आपको रिंकल्स के लिए जो है वो बोटॉक्स देंगे, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, इवन डिफरेंट लेजर्स भी हैं, वो आपको देंगे। लेकिन हमारी एक ही ट्रीटमेंट आपके सब रिजॉल्व करती है। आपको एक्नी के लिए वहां पे अलग चीजें होंगी, लेकिन हमारी आप किसी भी एक्टिव जो है वो एक्नी हो, वो हमारी 1 से 2 ट्रीटमेंट में आपका फेस जो है वो क्लियर हो जाता है। वो एक ही जो है वो ट्रीटमेंट में आपकी सब चीजें सही हो जाती है। तो अब वो एक बिजनेस तो है ना अपनी जगह पे, ऐसा ही। तो वो फिर परेशान है कि भाई ये क्या नई चीज आ गई है। और इवन वो एस्थेटिक भी हमारे यहाँ पर भी 2-3 एस्थेटिक्स के भी लोग आए थे जिनको हमने ट्रीट भी किया है। दे केम हियर, दे टोल्ड अस कि वी आर एस्थेटिक बट वी वांट टू सी इट, व्हाट इज दिस। तो हम पहले खुद करना चाहते हैं और हमने उनका किया। सर जैसे आपने बताया ना भी कि भाई डिफरेंट वहां पर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए डिफरेंट जो है वो डिफरेंट, आपकी डिजीज के लिए डिफरेंट, एक्नी के लिए अलग चीज है, हर चीज के लिए अलग है। ऐसे ही हमारे पास एक मिसकंसेप्शन है बड़ा कि हमने देखा अगर लेट सपोज महक ने कोई ट्रीटमेंट लिया है तो मैं ही समझती हूँ वो मुझ पे भी सूट करेगा। लाइक हमने कॉपी बहुत करना है, यानी कि हमें ये नहीं पता कि हमारी स्किन टाइप क्या है, हमारी स्किन पे क्या सूट करना है, लेकिन जो सामने वाले ने लगाया है या जो सामने वाले ने किया है हमें भी वो करना है। सर इसकी अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं हम लोगों को? देखें हर जो है ना, हर इंसान की स्किन, जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो स्किन भी अलग अलग हैं। तो हम फकत उसी को हम जैसे हम ट्रीट करते हैं, हाँ। हमारी जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, उसकी हम कोई फीस वगैरह चार्जेस नहीं लेते हैं। सही। तो पेशेंट जब भी आता है या जो भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं उनको असेस करते हैं कि आइदर ही और शी इज एलिजिबल फॉर द ट्रीटमेंट और नॉट। अगर वो एलिजिबल होते हैं, सही, तो हमें पता है कि इसको फायदा होगा, तो फिर उसको फर्दर करते हैं, वरना उनको बता देते हैं कि आपका इतना फायदा होगा और उनको दिखाते भी हैं। जैसे हेयर की ट्रीटमेंट में, फेस में भी हम उनको माइक्रोस्कोप पे फेस में दिखाते हैं
ओके, हमारे पास great. छोटा माइक्रोस्कोप है, उसमें प्रोब लगा हुआ है, उस प्रोब से टीवी में उसको दिखाते हैं कि देखिए बेटा ऐसे जो है वो चीजें आपकी हैं, हाँ, और इसमें ये चेंज होगी, सही, उसको पहले ही बता देते हैं। ऐसे हेयर में भी बताते हैं कि आपके ये फॉलिकल्स हैं, बचे हुए हैं, यहां पे आपकी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन जहां पे ये फॉलिकल नहीं है, बिकॉज वी रीजनरेट, वी डू नॉट क्रिएट, हम पैदा नहीं करते हैं चीजें, वो तो अल्लाह की तरफ से हैं, या तो आप ट्रांसप्लांट कराएं, जो चीज खत्म हो गई तो खत्म हो गई। लेकिन ये चीजें जो समझे कि ऑलमोस्ट खत्म है, खत्म हो गई, उनको हम रीजनरेट करेंगे। वो भी दिखाते हैं, उनका फोटो निकालते हैं, देखें ये समझे कि ये यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पे इतनी चीजें आपकी बेहतर होंगी, वो हम उनको बताते हैं।